हेलो एवरीवन आमे गत वीडियो रे मे विषय पढ़ी मेर अर्थ होउची हुए तो होई पारे अर्थात यह भविष्यतर संभावना को बुझाई थाए। ठीक सही परी मेर पास्ट टेंस माइट विषय आज पढ़ा। माइटर अर्थ होउची हुए तो होई थांता अर्थात अतीतर जहाँ होई थांता अतीतर संभावना को बुझाइबा को आमे माइटर व्यवहार करि थाउ। मेर अर्थ भविष्यतर संभावना, माइटर अर्थ अतीतर संभावना जहाँ हेबार थिला। पूर्व वीडियो आमे जानिथिले आमे जदि मु हुए तो जाई पारे कहिबा तेबे तार ट्रांसलेशन हबो आई मे गो। ठीक यही वाक्यर पास्ट टेंस जदि करदेबा मु हुए तो जाई थांती तेबे मे जगार आमे बसाइबा माइट आई माइट गो। सेहीपरी से हुए तो तुमको साहाଯ୍य करी थांता यह अतीतर कथा। से हुए तो तुमको साहाଯ୍य करी थांता। ही माइट हेल्प यू सेमाने हुए तो मरी जाई थांते सेमाने हुए तो मरी जाई थांते। दे माइट डाई अतीतर संभावना माइट प्लस V1 भविष्यतर संभावना मे प्लस V1। एठारे कही रखिबाको हेबो मु हुए तो जाई थांती आई माइट गो कले चलिबो किंबा आई माइट हाव गन कले मध्य चलिबो। आमे पूर्वरु पढ़िथिले मु जाई थांती आई उड गो कले चलुथिला आई उड हाव गन कले मध्य चलुथिला। ठीक सही परी आम्भे माने हुए तो जाई थांतु बा जाई पारी थांतु वी माइट गो किंबा वी माइट हाव गन। तुम्भे हुए तो पास करी पारी थांत बा पास करी थांत यू माइट पास बा यू माइट हाव पास्ड। से तुमको से हुए तो तुमको साहाଯ୍य करी थांता ही माइट हेल्प यू बा ही माइट हाव हेल्प्ड यू। एहीपरि भावे आमे देखिले अतीतर संभावना को बुझाइबा पाई आमे माइट रो व्यवहार करिथाउ। माइट प्लस वर्ब रो प्रेजेंट रूप बसाइबार अर्थ जहाँ माइट परे हाव बसाई मेन वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल रूप करिबार अर्थ मध्य सेया। बहिर एक्सरसाइज को जिबा पूर्वरु बट फॉर रो व्यवहार जानि जिबा कारण यह पैसेज रे आसीबो। बट फॉर रो अर्थ होउची बिना बा विदाउट। केतोटी एग्जांपल देखिबा तुमो साहाଯ୍य बिना मु पास करी पारी न थांती। आमे जानू मु पास करी पारी न थांती आई माइट नॉट पास बा आई माइट नॉट हाव पास्ड। तुमो साहाଯ୍य बिना बट फॉर योर हेल्प तबे आंसर हला बट फॉर योर हेल्प आई माइट नॉट हाव पास्ड बा आई माइट नॉट पास। सेहीपरि वर्षा बिना गछटी प्राय बंची न थांता बा हुए तो बंची न थांता। प्रथम भाविदेबा गछटी हुए तो बंची न थांता द ट्री माइट नॉट हाव लिव्ड बा द ट्री माइट नॉट लिव दुईटी आंसर मध्यरु गोटे लिखिले चलिबो। वर्षा बिना बट फॉर दी रेन तेणु आंसर हला बट फॉर दी रेन बा विदाउट टू रेन द ट्री माइट नॉट हाव लिव्ड। सूर्य बिना पृथ्वी हुए तो गोटे अति शीतल स्थान होता। सूर्य बिना बट फॉर दी सन बा विदाउट द सन पृथ्वी हुए तो गोटे शीतल स्थान होता। द अर्थ माइट हाव बिकम बा माइट हाव बीन
ଭେରି କୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍, ଏ ଭେରି କୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍। ନୀଳ ନଦୀ ବିନା ଇଜିପ୍ଟ ଦେଶ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ମରୁଭୂମି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନୀଳ ନଦୀ ବିନା ବଟ୍ ଫର୍ ଦି ନାଇଲ୍, ନଦୀର ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଦି ବସେ, ବଟ୍ ଫର୍ ଦି ନାଇଲ୍ ଇଜିପ୍ଟ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ମରୁଭୂମି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଇଜିପ୍ଟ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଏ ଡିଜର୍ଟ ବା ଇଜିପ୍ଟ ମାଇଟ୍ ବି ଏ ଡିଜର୍ଟ। ମାଇଟ୍ ବିର ଅର୍ଥ ଯାହା, ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ର ଅର୍ଥ ସେଇଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଇଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ହୋଇପାରେ। ମାଇଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ମୂଳ ରୂପ ବସାଇବାର ଅର୍ଥ ଯାହା, ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ରୂପ ବସାଇବାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହିର ପ୍ୟାସେଜର ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ହୁଏତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତ, ଏହା ଅତୀତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁମ୍ଭେ ହୁଏତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତ, ୟୁ ମାଇଟ୍ ଗୋ ଘରକୁ, ହୋମ୍ ଏଠାରେ ଟୁ ହୋମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ୟୁ ମାଇଟ୍ ଗୋ ହୋମ୍। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଆନ୍ସର୍ କଲେ ହେବ ୟୁ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ଗନ୍ ହୋମ୍। ୟୁ ମାଇଟ୍ ଗୋ ହୋମ୍ର ଅର୍ଥ ଯାହା, ୟୁ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ଗନ୍ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହୁଏତ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସି ପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ହୁଏତ ଫେରିଆସି ପାରିଥାନ୍ତେ। ହି ମାଇଟ୍ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ଭିଲେଜ୍, ହି ମାଇଟ୍ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ଭିଲେଜ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଫୋର୍ ଦ ଇଭିନିଂ। କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଆନ୍ସର୍ କଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ମାଇଟ୍ ରିଟର୍ନ ବଦଳରେ ହି ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ରିଟର୍ନଡ ଟୁ ଦ ଭିଲେଜ୍ ବିଫୋର୍ ଇଭିନିଂ ବା ବିଫୋର୍ ଦ ଇଭିନିଂ। ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ରିଟର୍ନ କଲେ ଚଳିବ, ମାଇଟ୍ ରିଟର୍ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଶିକ୍ଷକ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନୁହଁ, ଆମେ ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷକ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ଦ ଟିଚର୍ ମାଇଟ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ଆମେ ଯଦି ଏଠାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ଦ ଟିଚର୍ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ହେଲ୍ପଡ୍ ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ପାରିଥାନ୍ତେ ବଦଳରେ ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷକ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ତୁମ୍ଭେ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୁଏତ ପାସ୍ ପାରିଥାନ୍ତ ନୁହଁ, ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତ। ପାରିଥାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଗନ୍ର ସୂତ୍ରରେ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମ୍ଭେ ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତ, ୟୁ ମାଇଟ୍ ପାସ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବା ୟୁ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଛାତ୍ରମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତେ ବା ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାଇଟ୍ ନଟ୍ ରିଚ୍ କଟକ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଫୋର୍ ଇଭିନିଂ।
बा बिफोर द इवनिंग। अन्य ऊपर आंसर कले आंसर हेबो द स्टूडेंट्स might not have reached Cuttack before the evening। might not have reached अर्थ जहाँ might not reach अर्थ मध्य सेया। तुम साहाଯ୍य बिना बुढ़ाटी हुए तो मरी जाई थांता। तुम साहाଯ୍य बिना but for your help बुढ़ाटी हुए तो मरी जाई थांता। the old man might die किंबा आमे कोई परिबा but for your help तुम साहाଯ୍य बिना बुढ़ाटी मरी जाई थांता। the old man might have died might have died might have died ର अर्थ जहाँ might die ର अर्थ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। हिमालय बिना भारत वर्ष हुए तो गोटे शुष्क मरुभूमि हो जाई थांता। हिमालय बिना but for the Himalayas but for the Himalayas भारत एक शुष्क मरुभूमि हो जाई थांता। इंडिया might be a dry desert। अन्य उपाय लिखले आम लिखिपर but for the Himalayas हिमालय बिना इंडिया might have been a dry desert। might have been ର अर्थ जहाँ might be ର अर्थ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। एबे आमे वर्तमान सुधा ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମଡେଲ ଭର୍ବର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିବା। प्रथमे आमे शिखिले क्यान ର अर्थ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ପାରେ ପାର ପାରିବୁ ପାରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ ଆମେ ସେଠାରେ କ୍ୟାନ୍ ବସାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ୍ୟାନ୍ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କୁଡ୍। ଅତୀତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଆମେ କୁଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କୁଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଗନ୍ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଡ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଥିଲା ଅତୀତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ଆମର ଦକ୍ଷତା ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରି ନଥିଲୁ। ଅତୀତର ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଉଡ୍ କିମ୍ବା ଉଡ୍ ହାଭ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଇ ଥାନ୍ତେ ଇ ଥାନ୍ତୁ ଇ ଥାନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ରହୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କଲାବେଳେ ଆମେ ଉଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ମୂଳ ରୂପ କିମ୍ବା ଉଡ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହା ବୁଝାଉଥିଲା ଅତୀତର ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିବା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିଳାଷା। ଯେପରିକି ମୁଁ ଖେଳିଥାନ୍ତି I would play କିମ୍ବା I would have played। ଅତୀତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯାହାକି ହୋଇପାରି ନଥିଲା ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ ଉଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ମୂଳ ରୂପ କିମ୍ବା ଉଡ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସୁଡ୍ ଏବଂ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ।
ସୁଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ମୋର ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ବା ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଆଇ ସୁଡ୍ ରିଡ୍। ସେହିପରି ଅତୀତ କାଳରେ ବା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସୁଡ୍, ହାଭ୍ ଏବଂ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ। ଯେପରିକି ମୋର ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଆଇ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ରେଡ୍। ତୁମର ଖେଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ୟୁ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍। ସେ ନାଚିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ହି କିମ୍ବା ସି ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଡ୍। ସୁଡ୍ ମାନେ ଉଚିତ, ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ମାନେ ଉଚିତ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମେ ବିଷୟରେ ଓ ମାଇଟ୍ ବିଷୟରେ। ମେର ଅର୍ଥ ହେଉଥିଲା ହୁଏତ ହୋଇପାରେ, ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ ମେ ବସାଉ। ଯେପରିକି ମୁଁ ହୁଏତ ପାସ୍ କରିପାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଆଇ ମେ ପାସ୍। କିନ୍ତୁ ମେର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ମାଇଟ୍। ଅତୀତରେ ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ହେବାର ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ ମାଇଟ୍ ବସାଇଥାଉ। ଯେପରିକି ମୁଁ ହୁଏତ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ଅତୀତର ସମ୍ଭାବନା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ ମେ ବଦଳରେ ମାଇଟ୍ ବସାଇଥାଉ। ଆଇ ମାଇଟ୍ ପାସ୍ କିମ୍ବା ଆଇ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ। If you want to learn complete translation structures and all grammar chapters in Odia, just subscribe to English Grammar Guru Odisha and hit the bell icon to